श्री वाहेगुरु साहिब भगतां को बलिहारा तेरे भगतां को बलिहारा तेरे भगतां को बलिहारा तेरे भगतां को बलिहारा धान सुहावा सदा प्रभ तेरा धान सुहावा सदा प्रभ तेरा रंग तेरे आबारा तेरे भगतां को बलिहारा तेरे भगतां को तेरे भगतां को तेरे भगतां को तेरे तेरे भगतां को बलिहारा तेरे भगतां को बलिहारा तेरे भगतां को बलिहारा तेरे भगतां को बलिहारा धान सुहावा सदा प्रभ तेरा धान सुहावा सदा प्रभ तेरा धन तेरे आवारा तेरे भगतां को बलिहारा तेरे भगतां को भगतां को लंघ गया गुरु कलगियां वाला अखा अगो सईयो जान साडी जानी पिछे नैना रस्ते गई हो अखियों गया दस ना गया अपना पता निशानी मेरा जानी नैना अगो जदों लंघ गया मेरी जिंद निधानी नाल सदानी साडे धन धन बाबा कुंदन सिंह जी महाराज साडे सोहणे मुर्शद महापुरख बाबा खेम सिंह जी बड़े प्यारे मनमोहने महापुरुष इस घोर कलयुग दे विच इन्नियां वड्डियां सेवा तप ते बंदगी कमाउण वाले कहंदे सारे माझे वालियां दी भाई मान सिंह ने रख ली माझे वालियां दी भाई महा सिंह ने सारियां दी रख ली ते नानकसर दी बाबा कुंदन सिंह जी महाराज ने रख ली जेड़े सिरे तक निभे आशिक सब सदवाया लोड़े टेढ़ी पगड़ी करके पर कोई विरला आशिक जेड़ा उस खेल नूं खेल जाता है अंदर हिरदियां नूं ठंड पाउण वाले मेरे सज्जन सज्जन मेंढे रंगले साडे बड़े रंगले सज्जन रंगले महापुरुष उस्ताद जी सन
पिछौरी बरादरी दे मुखी, वो कहते भी सानू संत सुजान सिंह जी महाराज ने मांस खाने, शराबां पीने, ते गाला कढ़न वालियां, लड़ाइयां वालियां नू बाबा संत बाबा सुजान सिंह जी ने माला फड़ा दी ते कीर्तन दे आशिक बनाता ते सुखमणी पढ़ी जान। संतां दा कीर्तन लाउण ते झूमण ते सुखमणी साहिब दे पाठ करी जान। एक बारी भोग पाए, सारी संगत फिर शुरू कर ले, बड़ी उच्ची सुर ना बोलन। कहंदे सानू भी संत सुजान सिंह दे तुसी सेवक हो ते बाबा खेम सिंह जी नू केड़ा ध्यान दोगे? बाबा खेम सिंह जी दे भी कहंदे हो तुसी संत सुजान सिंह दे सेवक हो, उन्हां दा केड़ा स्थान है? कहंदे असी कहा भी संत सुजान सिंह जी महाराज कहंदे सूरज ते बाबा खेम सिंह जी महाराज चंद्रमा। कहंदे वो साडा चंद्रमा जिहड़ा रात नू मिठी मिठी प्रकाश देण वाला ते तारियां दे विच सोहना लगण वाला चंद सी, वो सी बाबा खेम सिंह जी। ते जिहड़े कहंदे दुनिया सारा चानण करन वाले ते जीवन देण वाले वो सन साडे लई संत सुजान सिंह जी। ते मैं क्या भी ठीक है भाई, साडे भी सूरज बाबा कुंदन सिंह जी ते चंद सन बाबा खेम सिंह जी महाराज, जिन्हां ने ये सुखमणी साहिब दियां बरकतां दातां सारियां संगतां नूं दित्तियां। ਉਹ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ। बड़े मन नूं खूबी उहदे ते लिखिया सी, जिथे तेरे नाल कदी मैं गीत खुशी दे गाए, उथे बैठ कली अज मैं गीत गमा दे गावां। केड़े देश टिकाणा तेरा, किस जंगल विच कुटिया, महरम जे भेजे सरनावा, उड़ के मैं आ जावां। उन्हें कहा खाब च आखे चल उठ चलिए, जे उठा तां शुभ जावे, मैं तेरा शहर गराऊं ना जाना, दस आवां ते किंज आवां। कहंदे हुण ढल चलिया जीवन दा सूरज, आस पुजी ना मेरी, शाम पई घर आजा सजना, टल चलिया परछावां। बड़े सोहने बोल सी, बड़े प्यारे, ये बड़े मिठे लगे कि बाबा जी दे नाल बाबा खेम सिंह जी महाराज को एक कराड़ी वाले भी जाके भुब्बा मार मार के रोन लग पी।
कि साडे बाबा जी सानू विछोड़ा दे गए, साडा कोई सहारा नहीं दिया। ते महापुरुष बाबा खेम सिंह जी दिलासा दे रहे सी। मन महापुरुषां नाल जुड़िया हुंदा अपने गुरुआं नाल। जो भी बचन देन उन्हां दा ओही बचन भगती है। जो भी बचन देन ऐस कमरे दी ऐस गुठ विच बाबा जी पए हुए सन ते इशारा हथ दा मार के अं बाबा जी ने आपदे कोल सद्दिया। मैं नेड़े हो गया। बाबा जी मैनू कहते तेरी ड्यूटी पाठ कराने, तेरी ड्यूटी पाठ कराने। मैं कहा जी कित्थे? कहते जिथों आया। मैं आख्या बाबा जी मैं शेर मुहम्मद तो है, उत्थे ठाड़ की सेवा चलती सी। शेर मुहम्मद तो आया। कह लगे जिथे भी रहे उथे तेरी ड्यूटी पाठ कराने। मैं कहा जी किथे? कहते जिथों आया। मैं दसिया जी मैं फलानी थां तो आया। फिर कह लगे जिथे भी रहे उथे। किवें उन्हां नूं पता है कि किथे किथे रहना है। पहलों कहते जिथों आया है, फिर हम जिथे भी उन्हां दे बचन होंदे ने बख्शिश। आखो श्री वाहिगुरू। सही तेरा फरमान पढ़ियो किने ना फेरिए। ये तेरिया कुदरतां ने। कुदरत नाल तू मालक जो मर्जी रख सकदा है। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह निहचल चौर शत। जो पावे पार ब्रह्म सोई सच न्याओ। जो पावे पार ब्रह्म न थावे मिले थाओ। जो कीनी करतार साई भली गल, जिन्नी पछाता खसम से दरगाह मल। और सही तेरा फरमान किने ना फेरिए। कारण करण करीम कुदरत तेरी है। सही तेरा फरमान किने ना फेरिए। कारण करण करीम कुदरत तेरी है। सही तेरा फरमान किने ना फेरिए। कारण करण करीम कुदरत तेरी है। 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 सही तेरा फरमान किने ना फेरिए। कारण
ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿਨੇ ਨਾ ਫੇਰੀਐ ਫੇਰੀਐ। ਕਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਾਰਨ 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 ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ। ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿਨੇ ਨਾ ਫੇਰੀਐ ਕਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿਨੇ ਨਾ ਫੇਰੀਐ ਕਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਹਜ। ਮੱਕਾ ਏ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹਜ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਸਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾ ਹੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਥੱਲੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਸਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਵਣ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਰੋਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕੋਟ ਅੱਖੀ, ਇੱਕ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਜਾਂ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਕੋਲ ਕਮਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਕੋਲ ਕਮਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖਾਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੇ, ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੂੜਾ, ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੂੜਾ, ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੂੜਾ,
ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਰ ਵੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਰ ਵੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਰ ਵੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰ ਵੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਰ ਵੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਰ ਵੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਰ ਵੱਟ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਮੂੜਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣਾਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮਾਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ ਮਾਈਆਂ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੱਬੀਆਂ ਜੀ ਪਈਆਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਲਣਾ ਹਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠਾ ਜੀ। ਆ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਆ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ, ਕਿਤੇ ਵਾਜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਦੱਬੀ ਆਇਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਆ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੋ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਜਹਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਨਿਹਾਲ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵਰਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਮੂਡ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਰੇ ਇਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਨਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜਾ ਹੂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਅੱਖੀ, ਇਹ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਜਾ ਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈਣ ਭੱਜਾਂ ਹੂੰ, ਅੱਖੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਾਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਬਾਹੂ ਲੱਖ ਕਰੋੜੀ ਹੱਜਾਂ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਏ ਆਪਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਖੋ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਰੀਠੇ ਵਾਲਾ ਪੜਿਓ ਜੀ। ਰੀਠਾ ਆਖਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਰੀਠਾ ਆਖਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਫੋੜ ਕੇ ਕੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਆਣ ਛਾਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਰ ਨਾ ਰੋਣ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ, ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਸੌ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਸੌ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਸੌ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਸੌ ਵਾਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਓ ਰੀਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਓਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕੁਮਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾਮ
ਰੀਠਾ ਆਖਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਸੀ ਕਠੋਰ ਮੈਂ ਕੌੜਾ ਸਦਵਾਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਫੋਲ ਕੇ ਕੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ, ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੰਦਰੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਕੀ ਸੀ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ। ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਰੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਕਹਿਲਾਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਰਾਤਵੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਨਕਸਰ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਧਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਆਹ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ। 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸਨ 71 ਵਿੱਚ ਆਹ ਹੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਧ ਛਟਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ। ਆਹੋ, ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਖਾਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਰਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਰਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਕੜੀ ਵੱਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 19 ਨਾਲੋਂ 21 ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਫਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਸਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ। ਇਧਰ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮਲੂਕੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਿਆੜ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਹਯੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਇੰਨੇ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖਿੱਚਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਖਿੱਚਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮਸਤ।
ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਠ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ, ਇਕੱਲੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਖਮਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾਓ। ਬਸ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਮਾਹਰ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ, ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਸ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਪਛਾਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਆਖੋ ਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਖੇਸ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਕਸਤੂਰੀ, ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ। ਨਾਮਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਚ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਭਜਨ ਸਿਉਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਦ ਆਉਣ। ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਖੋ ਸੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਇਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਚਨੇ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਪੀ ਸੱਚ ਤੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਏ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ?
इधर विराग दे विच बाबा जी गुरु अंगद देव जी लुके बैठे हुए सी, पर खुशबू ही दसदी सी। जद कोई गुरु अंगद साहब के दर्शनां नूं आउंदा सी ते कहंदे सी तू ओहो ही है, आखो श्री। जिन्हां ने गुरु नानक नाल आनंद माणिया हुंदा सी कहंदे तू ओहो ही है, तू ओही है। बाबा जी ने धन धन बाबा कुंदन सिंह जी महाराज दियां कहंदे वो बाद विच आए भी बाबा जी तुसीं हैगे जी, पर कित्थे जी, असीं लभ नहीं सकदे। रिश्तेदारी भी तो उन्होंने महापुरुष बाबा साहू सिंह जी ने, पर वो मन बना के आगे बाबा जी सानू आपदा रूप दिखा दिओ, अपना रूप। बाबा आनंद सिंह जी महाराज धारना लाउंदे हुंदे सी, गुरु नानक साहब दी दिखा दे वास्ता अपना, तेरी तस्वीर गुरु नानक, जिथे तू रहना है गुरु नानक साहब मैनू वास्ता ही तेरा मैनू दिखा दे। तू किथे है गुरु नानक साहब पढ़ियो। दिखा दे वास्ता अपना, तेरी तस्वीर गुरु नानक। दिखा दे वास्ता अपना, तेरी तस्वीर गुरु नानक। वास्ता अपना, तेरी तस्वीर गुरु नानक। दिखा दे 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 वास्ता अपना, तेरी तस्वीर गुरु नानक। इत्थे नानकसर विच मैं आना ते अंदरों कई तरह दी गल्लां चलनियां कि इत्थे महापुरुष बहुत ने। बाबा आनंद सिंह जी महाराज कल्ले ने या बाबा ईश्वर सिंह जी नानकसर दे बालक कल्ले बैठे ने, पहरे लगे साथ। जिन्नू आग्या होंदी ओही बाबा ईश्वर सिंह जी बाबा आनंद सिंह जी कोल आउंदा है, जिन्नू आग्या मिलदी ओही, नहीं तो वापस भी कई चले जाते हैं। हुण आ गया समा बाबा कुंदन सिंह जी का, होर भी महापुरुष ने। ते मैं क्या बाबा कुंदन सिंह ने पहरे नहीं दवाए भी किनू आउण देना, किनू नहीं आउण देना, किनू किहड़े पासे भेजना है। मैं क्या थे बाबा जी ने माया वरता दी बाबा कुंदन सिंह जी ने कि जिन्हों सदना अपने बाग च आपदे कोल सीधे सद लेना, नहीं तो सज्जे खब्बे कर देना। जिन्ने को कर्म जिन्ने को पुण्य। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कहते ये स्थान गुरु नानक साहब का है, बाबा जी का है। बाबा जी रहणगे सी, बाबा जी पिछे हुण भी अगे भी, पर महापुरुष बथेरे होणगे थे। जिन्ने को किसी दे पुण्य होणगे, जेहो जिहा कोई अधिकारी होएगा ओहो जिहा उहनूं संत मिल जाएगा। इत्थे आखो जेहो जिहा कोई अधिकारी होएगा। ये बचन है बाबा जी दे बलवीर सिंह दे लिखे हुए कि ओहो जिहे महापुरख मिल जाएंगे। बाबा जी पहरे लवाउंदे ने, बाबा आनंद सिंह जी
कि किनू आउण देना किनू नहीं आउण देना। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज समर्थ ने ते माया वरताई किनू किहड़े पासे लाउणा किनू किहड़े पासे लाउणा है, किनू बुलाउणा है किनू नहीं बुलाउणा, किनू अपनी पहचान देनी है किनू नहीं देनी। उन्हां दी माया ही बड़ी वड्डी है ते समर्था दे बचन बाबा कुंदन सिंह जी दे साक्षात ने। कहंदे असी आए कि बाबा जी दरगाह नूं चले गए ने। हुण संत महापुरुष तां नानकसर विच कई बैठे आ ते बाबा जी तुसीं किवें दिसोगे, किवें असी नहीं लभ सकदे। आखो श्री वाहिगुरू। तू ही सानू लभना। आखो श्री वाहिगुरू। असी तां तेनू नहीं लभ सकदे पर तेरे सेवकां आपदे सेवकां नू पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया न जाई। तेरे द्वारे धुन साही दी माथे मेरे दगाई। बाबा जी कहते असी आए ना, असी कहे बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी एक तो सानू दर्शन आप दिओ नानकसर च, दूजा प्रसाद साडे तो मंग के लै लवो ते तीजा सानू आप दे पिछे ला लवो। हुण आप दा रूप दिखा के अपने मगर भी ला लेना। कहते असी बाबा जी दे हुक्म अनुसार पाठ करते हुए प्रसाद लैके घरों चल पे कि बाबा जी असी नहीं पाल सकते, तुसी आप ही कृपा करो। जिस तरह भी जेड़े रूप विच जिथे भी बैठे जे दर्शन दे दिओ। कहंदे असी अगे खड़े हो गए आन के सचखंड दे अगे गुरु साहब जिथे सी बड़े प्रकाश उथे खड़े हो गए ते बाबा कुंदन सिंह जी सचखंड दा गेट खोलिया, अंदरों सेवा करके बाहर निकले सी ते बाबा कुंदन सिंह जी निकल आए। जदों अंदरों निकले ते सानू तां लग्या कि बाबा ईश्वर सिंह। हुण दो गल्लां दा बकाया पिछे सी भी, वो भी पूरियां होण जे बाबा ईश्वर सिंह ने। कोई भी आ सकता। गेट खोल के ना ते सानू आवाज मार के कहंदे भाई क्यों खड़े जे, प्रसाद लैके आओ जिहड़ा लिआए जे। जेड़ा घरों प्रसाद लैके चले जे वो लियाओ दिओ। दूजा पूरा हो गया। प्रसाद देके ना ते बाबा जी ने बाग नूं जाना सी, कहंदे भाई साडे पिछे ही आ जाओ। आखो सी तीन आसा रखियां सी, कर आसा आयो प्रभ मंगण, तुम पेखत शोभा मेरे आंगण। तेरी आस करके आया। भगत रविदास जी ने कहा ठीक, मैं बड़ी नीवी जात हाँ, बहुत निमाणा, प्रभु तू बहुत उच्चा है, बड़ा फर्क है। असी बड़े ही जन्मां दे विछड़े होए आ, आह जन्म तेरे लेखे आ, पर रविदास तेरा आस नाल जींदा है। आखो सी एक आस नाल जींदा, एक आस है कि तू जरूर नाल चरना दे जोड़ेगा, जरूर कृपा करेगा। मैनू चिर बहुत हो गया है, बहुत जन्म विछरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लख जीवो, मैं आशा रख रख जीवा। पढ़ियो जी। आसा रख रख जीव, आस तेरे दर्शन दे। मैं आशा रख रख जीव, आस तेरे दर्शन दी। मैं आशा रख रख
आशा रख रख जीवा आस तेरे दर्शन दी। मैं आशा रख रख जीवा आस तेरे दर्शन दी। मैं आशा रख रख जीवा आस तेरे दर्शन दी। 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 ਕਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੋਗ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੋਗ ਚੰਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਤੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਾ ਕੋ ਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਕਾਂ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਖਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ, ਕਾਗਾ ਕੋ ਰੰਗ ਢੰਡੋਲਿਆ, ਸਗਲਾ ਖਾਇਆ ਮਾਸ। ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਆ ਜੀ। ਐ ਵਾਸ਼ਨਾਵੋ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਆਖੋ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਣ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੇਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਮਤ 100 ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ, ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਗ ਕੇ ਲਓ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਜੋ ਮੰਗ ਸੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਸਿਉ ਆ ਡੱਬਾ ਲੈ ਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਡੱਬਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ। ਆਪ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੀ ਖੜਾਮ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜਾਮ ਜੋੜਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਪਤੀ ਮਨਮੁਖ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਜਾ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪਰਜਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ ਜੋੜਤੀ? ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਸੀ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਕਰ ਨਾਰ ਸੋ ਤਾਰਾ ਲੋਚਨ ਰਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਮ ਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਾ ਜਾਗਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨਿਖੰਡ ਵਿਹਾਣੀ। ਰਾਣੀ ਦਿਸਣਾ ਆਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈਰਾਨੀ। ਹੋਰ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤਰਲ ਜਵਾਨੀ। ਰਾਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤੀ ਰਾਜੇ ਖੜੀ ਖੜਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਲਟੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ। ਜੁੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਜੁੜ ਗਈ ਖੜਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਇਹ ਖੜਾਮ ਹੈ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ। ਇਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖੜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੜਾਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਪੜੋ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੋ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ। ਤੇਰਾ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਰਾ ਰਾਣੀ। ਤੇਰਾ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਤੇਰਾ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਏ? ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਇਸ ਤੂੜੀ ਚੋਂ। ਆਖੋ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਝੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਲੱਭਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਏ? ਨੰਦ ਲਾਲ ਲੱਭਦਾ ਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਖਾਕ ਦੇ, ਇਸ ਖਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਧੂੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਨਕਸਰ ਆਇਆ। ਕਰਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੱਸ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਖੋ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਪੰਕਤੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੀਰਤਨ। ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਹਿ ਤੋ ਪੋਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਲੀ? गली हूं सुहागन पैनी कंत न कबहू मैं मिलिया। हाँ? सेवा थोड़ी मैनू बड़ी वजी है पंक्ति। दरबार साहब का कीर्तन हो रहा सी। सेवा थोड़ी मांगण बहुता, साड़ी सेवा थोड़ी है, बाबा जी मंगना बहुता है। पर असी महल ना पाई कह तो मिले, तुहानू पाया नहीं, पर असी कह रहे संगतां नू सानू मिले होए आ। बाबा कुंदन सिंह साडे नाल है। असी ये कह के दिल ला रहे हैं, महल ना पावे कह तो पहुता। पर बड़ी सारियां पंक्तियां। सेवा थोड़ी सेवा थोड़ी मांगन बहुता। मंगी बहुत बहुत मंगे, बड़ा कुछ मंगे। ते जो मंगने आ बाबा जी अगे धर देंगे, पर सेवा बड़ी थोड़ी है, मंगना बड़ा बहुत है अगे जी। महल न पावे कह तो पहुता। प्यारे दा महल नहीं पाया, पर कहना मैं पहुंच गया प्यारे दे महल च। ये साडे वाक ने। हाँ जी। जो प्रेमाने तिनकी रीसा। असीं ना रब नूं मन्निया, प्यारे नूं मन्निया, असीं उन्हां दी रीसा करदे हां। कूड़े मूर्ख की हाठी सा। झूठे मूर्ख दी एवें हाठे।
ਭੇਖ ਦਿਖਾਵੇ ਸੱਚ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਕਹਿ ਤੋ ਮਹਿਲੀ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ। ਭੇਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੀਤ ਸਦਾਏ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਸਦਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਮਾਇਆ 'ਚ ਮਸਤ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹੈ ਮੁਖ ਰਾਤਾ, ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੋ ਸੁਨੀਜੈ, ਕੁਜਲ ਕਠੋਰ ਕਾਮੀ ਮੁਕਤ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੀ, ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੀ, ਬੜਾ ਕਾਮੀ ਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ। ਬੜਾ ਗੰਦਾ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ, ਸਖਤ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਮ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਪੁਰਖ ਸੋ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਦਾਸ ਵੀ, ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਓ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬੁਲਾਓ ਜਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਬੁਲਾਓ ਸੁਖੀ ਨੂੰ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਸੱਦ ਲੈਣਾ। ਝੋੜਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਕਹਿਣਾ ਭਜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ। ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਮੈਨੂੰ
बाबा जी सानू भुल गए ने एवें लगदा जिवें सानू भुल गए मैनू लगदा बाबा जी सानू भुल गए ने एवें लगदा बाबा जी सानू भुल गए ने एवें लगदा बाबा जी सानू भुल गए ने ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ बाबा जी सानू भुल गए ने ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਵਾਲ ਆ ਗਏ ਮਰਦਾਨੇ ਕੀ ਜੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਕਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਉਹ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾ ਨਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਚਮੜੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਵੱਟ ਜਾ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾ ਨਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਚਮੜੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਵੱਟ ਜਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮਜਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਮੜੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਾ ਇਹ ਪੜਿਆ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਪੜਿਓ ਕੁਆਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਧੜ ਵੱਟ ਜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਧੜ ਵੱਟ ਜਾ ਹੋਲੀ ਸ਼ਕਤ ਦਾਸਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਧੜ ਵੱਟ ਜਾ ਹਰਦਾਰ ਵੱਟ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖੋਲੀ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਧੜ ਵੱਟ ਜਾ ਨਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਧੜ ਵੱਟ ਜਾ ਨਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਧੜ ਵੱਟ ਰਮਾਨ ਲਾਓ ਨਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਉਹ ਬਜਰ ਮਾਹੀ ਦੀ ਔਖੀ ਖਾਟੀ ਤੇ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਪੱਗ ਧਰਨਾ ਨਾਲੇ ਡਰਨਾ ਹੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਾਹੀ ਦੀ ਔਖੀ ਕਾਟੀ ਹੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਾਹੀ ਦੀ ਔਖੀ ਕਾਟੀ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਪੱਗ ਧਰਨਾ ਨਾਲੇ ਡਰਨਾ ਬੇਅਦਬਾਂ ਦੀ ਜਾਏ ਨਾ ਉਥੇ ਹੋਏ ਮਨਸੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਧੜ ਵੱਟ ਜਾ ਨਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰ ਧੜ ਵੱਟ ਜਾ ਹੋ ਨਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਧੜ ਵੱਟ ਜਾ ਨਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਧੜ ਵੱਟ ਜਾ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਨਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਨਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਨਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਧੜ ਵੱਟ ਜਾ ਖੋਲੀ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਧੜ ਵੱਟ ਜਾ ਖੋਲੀ ਖਲਾਸਾ ਚਮੜੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਵੱਟ ਜਾ ਸਜਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਉਹ ਚਮੜੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਵੱਟ ਲੈ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਉਹ ਚਮੜੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਵੱਟ ਲੈ
ਚਮੜੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੀ ਪੜ ਰਹੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੇ ਗਾਹਕ ਔਖੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਪਉ ਖੋਵਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕੁਆਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਰਾਸੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਕੇ ਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਚੱਕੋ ਜੋ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਦੜ ਵਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੜ ਵਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਖਲਾਸਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੜ ਵਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਖੁਲਾਸਾ। ਉਹ ਚਮੜੀ ਲੈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਟਣਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸਾ। ਜੀ ਚਮੜੀ ਲੈ ਜਾਣਦੇ ਯੋ ਵਟਣਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸਾ। ਵੀ ਚਮੜੀ ਲੈ ਜਾਣਦੇ ਨਈਓ ਵਟਣਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸਾ। ਚੌਟਨ ਚੀਰੇ ਅੰਗਨਾ ਮੋਰੋ, ਪਿੰਡ ਭਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਛੋਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਵਟਣਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸਾ। ਉਹ ਚਮੜੀ ਲੈ ਜਾਣਦੇ ਨਈਓ ਵਟਣਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸਾ। ਚਮੜੀ ਲੈ ਜਾਣਦੇ ਯੋ ਵਟਣਾ। यार तो पास अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण ठाकुर प्रभु की आई। जब हम शरण प्रभु की आई। प्रभु की आई। राख प्रभु पावे मार, चमड़ी ले जाने वटना गुरु तो पासा। चमड़ी ले जान दे नयो वटना यार तो पासा। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਦੜ ਵਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ इश्क खलासा। हुण की दर वटना, जो खुल गया इश्क खलासा। ले जान दे चमड़ी ले जान दे, ओ चमड़ी ले जान दे। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਲੋਕਣ ਕੀ ਚਤਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬਸੰਤਰੇ ਚਾਲ ਚਤਰਾਈਆਂ ਉਪਮਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇ। ਬੁਰਾ ਕੋ ਭਲਾ ਕੋ ਤਣ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੜ ਵੜ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਜੋ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਬਰਾਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਤਾ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿੱਕੀ ਜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਸੰਗਤ ਪੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲਟਾ ਮਾਰਿਆ,
ਇਸੇ ਦੀ ਉਹ ਸੁਰਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਆਕਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਸਖੀ ਸਖੀਆਂ ਸਭ ਪ੍ਰਿਆ ਕੀ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਪੜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਗੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਪੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਆਰਕਾ ਵਸਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਅਣਗਿਣਤ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ, ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵੀ दूसरा शब्द है, पहलो ही सुन यार हमारे सजना, उस तो अगला शब्द हाँ प्रे हबे सखियां, मुंह के ही ना जाइया, सब बड़िया प्यारियां ने, पर मैं ही किसी वर्गी नहीं हैगी। उन्हां चो मैं नहीं किसी वर्गी। यार वे प्रे हबे सखियां, मुंह कही ना जाइया। यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चितियां, तेरे चरणों में एक तो चढ़दे आ, मैं फिर केड़े था, मैं केड़े चेते विच आ। उथे एक तो एक चढ़दे तेरे चरणों च, मैं किसे वर्गी नहीं उन्हां चों। बहुत सखियां ने, पर जिथे एक तो एक चढ़दी मैं उथे केड़ी थां ते। हिक डू हिक चाड़े अणक प्यारे, एक तो एक चढ़दे पता ही नहीं किन्ने को तेरे प्यारे आ। नित करदे भोग बलासा सारी आनंद माणदे आ, पर तिना देख मन चाओ अठंदा हों कद पाई गुण तासा। तेनू गुणा वाले दातिया मालका मैं कदों पा लवां,
ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰੇਹਬੇ ਸਖੀਆਂ ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਨਾ ਜੇਹੀਆਂ। यार वे प्रेहबे सखिया मुँह कही ना जेहिया। ਯਾਰ ਵੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸ ਚਿਤੇਹੀਆਂ। ਯਾਰ ਵੇ एक नूर एक चाड़े हो किस ਚਿਤੇਹੀਆਂ। ਯਾਰ ਵੇ ਪ੍ਰੇਹਬੇ ਸਖੀਆਂ ਮੂੰਹ ਕਹੀ ਨਾ ਜੇਹੀਆਂ। प्रेहबे सखिया मुँह कही ना जेहिया। ਯਾਰ ਵੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਚਿਤੇਹੀਆਂ। यार वे हिक डू हिक चाड़े हो किस चितेहिया। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਕੀਰਤਨ ਉਧਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ